ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਡਰਦਾ ਆਪ। ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਚੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ 10 रुपए ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 5 ਦੀ। ਇਹ ਕੀ टाइम टेबल होना चाहिए सही? देखो, सबसे पहले तो मैं देश के अंदर जो कोरोना महामारी है उसके प्रति बोलना चाहूँगा, सभी सतर्क रहें, मास्क लगाएं, ये ज़रूरी है। और रही बात टाइम की बात ये है जी, देखो भी आदमी घर से निकल रहा है, कोई ना कोई चीज़ बहाने से निकल तो रहा है। वो लॉकडाउन तो नहीं हुआ, वो भी आम दुकानदार, सभी दुकानदार के लिए नियम एक जैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भी अगर 6 बजे का टाइम दे दिया, जो टाइम दिया, किराने की दुकान भी शॉप भी बंद होनी चाहिए, सब चीज़ शॉप बंद होनी चाहिए। तो बंद होगी तो ही करो ये लॉकडाउन पे या इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो बहुत बद रही बीमारी अपने तकरीबन 10 मौतें हो चुकी हैं इलाहाबाद के मौके। हाँ, एलनाबाद में तो देखो जी है ही है, पूरे देश में स्थिति बहुत डाउन है। पूरे देश के अंदर जो कोरोना की बीमारी है, हर घर के अंदर लगभग मिल रही है बीमारी है। तो इसका अपने को सहयोग करना चाहिए, देश का शो करना चाहिए, हर समाज के अंदर शो करना चाहिए। अपनी तरफ से हम भी कोशिश कर रहे हैं, सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं जी। पर जी लोगों की आवाजाही है वो किस तरह बंद हो सकती है? आवाजाही तो ये टाइम की पाबंदी, जो टाइम दे दिया, मान लो सख्ती बरतनी पड़ेगी प्रशासन को इस चीज़ के अंदर भी। मान लो जो टाइम दे दिया उसके अंदर किराना हो चाहे कोई भी शॉप हो, 6 बजे का टाइम है, सभी शॉप बंद होनी चाहिए। बाजार के अंदर बिल्कुल पाबंदी होगी ना 6 बजे, तो ही काम चलेगा सही तरीके से। फिर आम आदमी घूम तो रहा ही है, फिर भी किसी को अगर कोई मिल गया, मान लो कि मैं तो किराने का सामान लेने जा रहा हूँ, तो रोक तो नहीं सकते उसको आप। बात ये है ना, अपने हिसाब से तो यही है जी। बाकी देखो प्रशासन जो करना चाहिए अपने हिसाब से। ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੇ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? यही है भी लोगों के हित के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए फ़ायदा है इसके अंदर। जो भी सुबह 9 बजे बाज़ार खुल गया, 6 बजे मंगल कर दी दुकानें, तो 9 घंटे बहुत होते हैं। 9 घंटे में कितनी परचेजिंग कर लो चाहे, तो जितनी कम दुकानें खुले उतनी भीड़ कम होएगी बाज़ार में। सबका ही फ़ायदा है इसके अंदर, भी जनता का ही फ़ायदा है। बीमारी दिनों दिन बढ़ रही है, केस बढ़ रहे हैं दिनों दिन, और केस जितने कम होंगे उतना बढ़िया है। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? यही कारण है, पिछले दिनों जो सरकार ने भी गौर नहीं की, ना जनता ने गौर की, कोई किसी ने गौर की नहीं। 6 साल हो गया ये, तो पहले महीने 2 महीने तो सख्ती रखी थी, अब 10 महीने से कोई सख्ती थी नहीं। यही कारण है, ढील की वजह से हुआ है ये सारा काम। विदेशों में कंट्रोल कर रहे हैं, अपने ढील कर दी 10 महीने की। सोचा ही नहीं भी ये बीमारी आगे बढ़ जाएगी। तो पहले अगर थोड़ी सख्ती रखते, ये काम सरकार इलेक्शनों में लगी रही, न अफसरों ने ध्यान दिया, ना सरकार ने, ना जनता ने ध्यान दिया। तो ये ध्यान दे देते तो पहले इतनी बीमारी बढ़नी नहीं थी। ये सरकार की भी गलती है। कहीं इलेक्शन थे तो वहाँ रैलियाँ कर रहे थे, 20-20 हज़ार लोग इकट्ठे कर लिए। कहीं इलेक्शन है जी, आज इलेक्शन साल ठहर के हो जाते, क्या फ़र्क पड़ना था। तो इन्हें सरकार की भी गलती है, जनता की भी गलती है इसके अंदर। जो 10 महीने पीछे ढील दी है ना सरकार ने, तो उसकी बहुत बड़ा ये खामियाजा भुगतना पड़ा जनता को भी। बंद करने का फैसला लिया भी 6 बजे तो बाद दुकानें बंद होंगी, वो अज तो लागू है? हाँ, आज सोमवार से लागू है, सर्वसम्मति से अपने व्यापारियों ने लिया है। अगर आधा घंटा लेट भी होगी, अगर कोई ग्राहक बैठा है सामान ले रहा है, तो उसमें कोई ऐसे बंदी से वाली बात नहीं है भी अपन 6 बजे करना है। 6:30 बजे तो ही कोई दिक्कत, कोई सामान लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, अब बस सामान उतरवा रहे हैं, कोई माल आ गया बाहर से, तो ऐसे नहीं फटाफट शटर गिरो या ये नहीं है, वो बफरा तफरी वाला नहीं है। आराम सर्वसम्मति से ही है। सरकार की इसके अंदर कोई सहयोग के लिए है भी, सरकार को अब सहयोग करना है भी। ये बीमारी सबके लिए बराबर है। किसी को बीमारी होगी, लाखों रुपए लग जाएंगे हॉस्पिटल में, 20-20 हज़ार रुपये डेली के लग रहे हैं, और यहाँ कोई कमा लेगा 1000 रुपये कमा ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और क्या काम पैसे आएगा बाद में, क्या पैसे क्या काम आए बताओ। इसलिए सेफ्टी रखें तो बढ़िया रहेगा। सब अपने अपने लिए सोच लें तो ही बहुत है। तो मैं तो ये कि अपने लिए सोच लेंगे सब दुकानदार, ग्राहक के लिए और अपने लिए तो भी बहुत है जी। अगले दिन ले जाएगा सामान, ग्राहक का क्या है। 9 घंटे बहुत है, सुबह 9 बजे बाजार खुल गया, 6 बजे बहुत है। 9 घंटे में कितनी परचेजिंग कर लो, चाहे दिन में कर लो, भागा दौड़ी करने की बजाय। तो मैं तो ये बढ़िया मानता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे आपको दुकान मंगल करके घर, बच्चों को भी टाइम दो,
और कोई किसी का अकाउंट्स बाकी पड़ा वो कर लो, घर पे बैठ के आराम से कर लो, बाजार में घूमना जरूरी तो नहीं है। देखो पेंडिंग काम पड़ा है, 1 अप्रैल अब गई है, तो अपना जो पेंडिंग काम पड़ा है वो निपटा लो, घर पे बैठो आराम से। 10-15 दिन ही ध्यान रखना है, और तो कोई ध्यान रखना ही नहीं। 10-15 दिन ध्यान रख लेंगे तो ये बीमारी बढ़ेगी नहीं। तो मैं तो यही सब व्यापारियों से यही कहता हूँ कि अपने सहयोग करके चलो, बढ़िया जी। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ जी 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 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ जी 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 ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਲੋਕ? मेरा सबसे पहले तो आज़ाद चैनल को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, जो कि ये कोरोना काल में जो है लोगों को जागृत कर रहे हैं। और मेरा सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, सभी भाई बहनों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और अपने घर में, परिवार में सबको सुरक्षित रखें। इसमें मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी आप घर जाओ, घर में जाते ही सबसे पहले हाथ को सैनिटाइज करो या साबुन से हाथ अच्छी तरह धो। उसके बाद में अंदर घर में जो भी आपने कार्य वगैरह करना है वो उसके बाद में घर में एंट्री करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा आइडिया है भी इससे जो है कोरोना की काफ़ी हद तक रोकथाम रहेगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦਾ ਟਾਈਮ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ नहीं ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। इसमें दोनों ही बात है जी। देखो, प्रशासन तो अब डोर टू डोर तो जाने से रहा, इसमें जनता को भी चाहिए कि वो थोड़ी अपनी जागृति दिखाए। अभी हम परसों शाम को कहीं खड़े थे, 4-5 लोग थे, तो वो लोग मतलब यही कह रहे थे प्रशासन ये ऐसे है वैसे है। तो मैंने उन लोगों को कहा भी अब ये देखो अपने 5 लोग खड़े हैं और 5 लोगों में से सिर्फ मैंने मास्क लगा रखा, आप 4 लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा, तो प्रशासन आपके हाथ में मास्क देने थोड़ा आएगा। इसमें थोड़ा सा जनता को भी जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जनता भी अपना फर्ज समझे, खाली मतलब प्रशासन पे ना छोड़े। प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या है कि एक दूसरे पर लांछन लगाते रहते हैं, जबकि खुद जागृत नहीं होते, दूसरे की कमियां निकालते हैं, अपनी कमियां नहीं देखते। अब मास्क लगाओ, जब गवर्नमेंट कह रही है अभी आप मास्क लगाओ तो मास्क का इस्तेमाल करो। गवर्नमेंट कह रही है अभी 2 गज की दूरी रखो तो आप उसका डिस्टेंस का पालन करो, तो उससे बचाव है तभी कह रही है गवर्नमेंट। तो मेरे हिसाब से तो जो प्रशासन है वो ऐसी बात नहीं है कि वो मुस्तैद नहीं है, लेकिन प्रशासन में भी हम जैसे ही लोग हैं, तो अब डोर टू डोर तो जाने से रहे। वो तो ऐलान करते हैं भी 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो इसका मतलब कर्फ्यू का अपने लोग पालन करें। अगर कोई अति आवश्यक है, कोई बीमारी है आ रही है तो आप बाहर निकलो, लेकिन हम लोग क्या है तमाशबीन के हिसाब से बाहर निकलते हैं। तो ये मैं तो इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं समझता। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 6 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ, 버ਗਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ? पर करते क्या है जी, सामान खराब हो जाता है तो घाटा लगता है। तो या तो टाइम और बताया जाए 8 बजे तक, 8:30 तक, या फिर साडा तो इतना काम भी नहीं है चलता, जरा माल बच जाता है वो ख़राब होता है, ठीक है नहीं। इससे तो 6 बजे क्या ना ही लगवान दो वो बढ़िया है, ना ही लगान दो तो बढ़िया है, ठीक है नहीं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਗੋਲ ਜੀ। ਗੱਪੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? अब भाई तैयार के करते हैं, पहले 1000 का काम चलता था, ठीक है कि अब नहीं है काम 400 रुपये का ही। रात 2 बजे आगे खड़ जाते हैं, 200 रुपये बैठते हैं रेडी पर, ठीक है। यहाँ दुकान पे भी 200-300 रुपये बैठ लिए। 6 बजे चलो जी, 6 बजे के बाद में कोई चलता है माड़ा मोटा काम तो दुकान बंद कर देते हैं। ਵੈਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। जी 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 हुई है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? फर्क तो इतना पड़ा है कि पूछो ही ना आप। ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ओ जी कुछ नहीं हो रहा, या तो कोरोना से मर जाओ या भूख से मर जाओ, एक ही काम होना है। इसे तो पेट भर के मरो वो बढ़िया नहीं है क्या है क्या नहीं? कम से कम ऊपर जाके ये तो नहीं होगा कि खाली पेट आए थे। ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ। हाँ जी। ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? सिस्टम होना चाहिए, हर बंदे को टिक्का लगना चाहिए। एक मास्क जोड़ा है जरूरी, थोड़ी सख्ताई जरूरी है।
सख्ताई करनी है, उस बरके ही सारा कम हो रहे हैं। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, थोड़ी सख्ताई ज़रूरी है, यही तो कह रहे हैं, सख्ताई होगा ना फिर ही काम होगा। मास्क हो गया और हो गया, जो लोग आवारा फिर रहे हैं उनको भी थोड़ी सावधानी जितनी होगी, तो बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं इस दिन। ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ 6 ਵਜੇ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਿਆਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੈਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? मैं तो कह रहा हूँ बाजार जैसे 6 बजे बंद हो रहा है तो सारी दुकानें 6 बजे बंद होनी चाहिए, सिर्फ मेडिकल छोड़ के बाकी सब दुकानें 6 बजे आपकी बंद हो जाएगी। 6 बजे तक टाइम दे रखा है सरकार ने। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਭੀੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ये भीड़ नहीं होनी चाहिए जी। 6 बजे बाजार का टाइम है तो टाइम के ऊपर बंद होनी चाहिए जी। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ध्यान रखना ज़रूरी है जी। ये ऐसे कोई भयंकर बीमारी है जी, ये इसका सभी ध्यान रखेंगे तो ही कंट्रोल में आ सकती है जी। ये ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ? सख्ताई ज़रूरी है। सख्ताई ज़रूरी है जी। सख्ताई करें, जो आवारा घूम रहे हैं ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ चलान करो, उनके आवारा घूम रहे हैं, जो कोई ज़रूरी काम है, ज़रूरी सेवा है, वो उसको आए आदमी बाज़ार में। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜਾਈ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਭਲਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਂ ਨਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਰੋਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਡਰਦਾ ਆਪ। ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ। ਇਹ ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਚੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਦਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਜੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਿਆਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਕੁਛ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਹੱਦ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 8, 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ 8:30, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੂਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ।
हरियाणा सरकार की तरफ से दुकानें बंद करने का समय जो 6 बजे का निर्धारित किया गया है, आपकी दुकानदारी है जो कितने बजे शुरू होती है? हमारी तो भाई 6 बजे से शुरू होती है, 9 बजे तक चालू रहती है। तो अब मौके पर 6 बजे दुकानें बंद हो जाती तो आप क्या करते हैं? अब के भागना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता, मुझे परेशान होने पड़ता है। इससे अच्छा सारा बाजार ही बंद रख के या तो फिर खुला ही रख के पूरा। जो आपने जो सामान तैयार कर दिया अब ये बिकेगा नहीं आपका, तो इसका क्या होगा? फेंकने पड़ेगा सुबह फिर। तो परिवार कैसे चलेगा? वही तो सरकार की वो है। क्या मांग करते हो सरकार? मैं तो मांग करता हूँ भाई, हमारे तो पूरा वो दे 10 बजे तक का, 10 बजे तक का चाहिए मुझे, तो 9:30 10 तक का। 6 बजे तो शुरू ही होता हमारा काम। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, 10 ਵਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆਂਦਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਸਰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸਰ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਗਰਮੀ, ਦਿਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਰਾਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਠੇਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਠੇਕੇ ਖਲਵਾ ਰਹੇ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੂਲ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਿਨੇ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।